बनवाज काहू को परोसो है जमीन की जमाने पर काहू को परोसो जोर चक्री जहाज पे काहू को परोसो पारी शाह पातशाह मीर काहू को परोसो है कुटुंबी करे काज पे काहू का परोसा देवबानी अर पारसी को काहू का परोसो संत गिरी की मिजाज पे काहू को परोसो चार चातरी लकी चौथ मोकोत परोसो एक ग्रंथ महाराज पे बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सरे गुरबाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारी निमाने आदे मान नितान आदे तान ने ओटिया दे ओट आनंद गुणी निदान गुरु गिरी बनवाज गिरी बनवाज गिरी बनवाज हम सर दीन दयाल न तुम सर हम सर दीन दयाल न तुम सर हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजे अब पतियार क्या कीजे हम सर दीन दयाल न तुम सर हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजे अब पतियार क्या कीजे हम सर दीन दयाल न तुम सर हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतिया क्या कीजे अब पतिया क्या कीजे हम सर दीन दयाल न
तुम सर। बचनी तोर मोर मन माने, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूर दीजे। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे, जन को पूरन दीजे, जन को पूरन दीजे, जन को पूरन दीजे। हम सर दीन दयाल न तुम सर, हम सर दीन दयाल न तुम सर। अब पतिहार क्या कीजे, अब पतिहार क्या कीजे। हम सर दीन दयाल न तुम सर, हम सर दीन दयाल न तुम सर। बल बल जाओ रमैया कार ने, बल बल जाओ रमैया कार ने। कारण कवन बोल, कारण कवन बोल, कारण कवन बोल। हम सर दीन दयाल न तुम सर, हम सर दीन दयाल न तुम सर। अब पतियार क्या कीजे, अब पतियार क्या कीजे। हम सर दीन दयाल न तुम सर, हम सर दीन दयाल न तुम सर। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, बहुत जन्म बिछरे थे माधो। ये जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म बिछरे थे माधो। जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास
आस लग जीवो कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे चिर पयो दर्शन देखे हम सर दीन दयाल न तुम सर हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतिया क्या कीजे अब पतिया क्या कीजे हम सर दीन दयाल न तुम हम सर दीन दयाल न तुम हम सर दीन दयाल न तुम सर हम सर दीन दयाल न तुम सर जिस आसन हम बैठे केते बैस गया जिस आसन हम बैठे जिस आसन हम बैठे केते बैस गया केते बैस गया जिस आसन हम बैठे जिस आसन हम बैठे केते बैस गया केते बैस गया जिस आसन हम बैठे जिस आसन हम बैठे सेख हयाती जग न कोई फिर रहया सेख हयाती जग न कोई फिर रहया न कोई फिर रहया जिस आसन हम बैठे जिस आसन हम बैठे केते बैस गया केते बैस गया जिस आसन हम बैठे जिस आसन हम बैठे हम बैठे
बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे ए तन होसी खाक ने माणी गौर करे ए तन होसी खाक ने माणी गौर करे ए तन होसी खाक ए तन होसी खाक निमाणी गौर करे जिस आसन हम बैठे जिस आसन हम बैठे केते बैस गया केते बैस गया जिस आसन हम बैठे जिस आसन हम बैठे आज मिलावा से खुफरी टाकम कुंजड़ियाँ मनों में चिंदड़ियाँ आज मिलावा से खुफरी टाकम कुंजड़ियाँ मनों में चिंदड़ियाँ से कह आती जग न कोई फिर रहे न कोई फिर रहे जिस आसन हम बैठे जिस आसन हम बैठे केते बैस गया केते बैस गया जिस आसन हम बैठे जिस आसन हम बैठे जे जाना मर जाइए कुम न आइए जे जाना मर जाइए कुम न आइए झूठी दुनिया लगना आप बंजाइए जे जाना मर जाए कुम ना आए झूठी दुनिया लगना आप बंजाइए झूठी दुनिया लगना आप बंजाइए जिस आसन हम बैठे जिस आसन हम बैठे केते बैस गया केते बैस गया जिस आसन हम बैठे जिस आसन हम बैठे
बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुर दसे वाट मुरीदा जोलिए। छैल गंदे पर गोरी मन धीरिया, छैल गंदे पर गोरी मन धीरिया। कलवत बने पासे कलवत चीरिया, कलवत बने अंचन बने पासे कलवत चीरिया। जिस आसन हम बैठे, जिस आसन हम बैठे, केते बैस गया, केते बैस गया। जिस आसन हम बैठे, जिस आसन हम बैठे बैठे। कतक कूंजा चेतड़ा सावन बिजलियां, सियाले सुहंदियां फिर गल बाहड़ियां। चले चलन हार विचारा ले मनो, गड़ेंदियां शेमा तुड़ंदियां एक खिनो, गड़ेंदियां शेमा गड़ेंदियां एक खिनो। जिस आसन हम बैठे, जिस आसन हम बैठे, केते बैस गया, केते बैस गया। जिस आसन हम बैठे, जिस आसन हम बैठे। जिमी पुछे आसमान फरीदा खेबट किन गए, जिमी पुछे आसमान फरीदा खेबट किन गए। चालन गोरा नाल उलामे जी सहे, चालन गोरा नाल उलामे जी सहे, उलामे जी सहे। जिस आसन हम बैठे, जिस आसन हम बैठे, केते बैस गया, केते बैस गया। सीख हयाती जग न कोई फिर रहा,
सेख हयाती जग न कोई फिर रहया, न कोई फिर रहया। जिस आसन हम बैठे, जिस आसन हम बैठे, केते बैस गया, केते बैस गया। जिस आसन हम बैठे, जिस आसन हम बैठे, जिस आसन हम बैठे, हम बैठे, हम बैठे, जिस आसन हम बैठे। जिस आसन हम बैठे, केते बैस गया। सेख हयाती जग न कोई थिर रहया। तन तन श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ सच्चे पातशाह जी ਦੀ पावन पवित्र हजूरी विच पहुंच रही है ते पहुंची हुई साध संगत जी, जो साडे बहुत ही सत्कारयोग स्वर्गवासी सरदार बलजिंदर सिंह जी सदीवी विछोड़ा दे के इस फानी संसार तो अपनी पंज भूतक देही का परित्याग करके पिछले दिन ही उस अकाल पुरख परमात्मा के चरणों में जा विराजे सन। सो उन्हां दी रूह की शांति वास्ते आपां गुरु चरणों में अरदास बेनती में शामिल होने लई पहुंचे हाँ। बाबा फरीद साहब जी का शब्द आपां सरवण कर रहे सी। बाबा फरीद साहब दे बचन। बाबा फरीद साहब कहते हैं, सेख हयाती जग ना कोई थिर रहया। इस संसार दे उत्ते कहते कोई सदा वास्ते नहीं बैठा रहिंदा, कोई भी है, भावें पुराने समयां दा सी कोई, भावें होने वाले युग दा होवे ते भावें आउण वाले समय दा होवे। ये उस परमात्मा ने जिहड़ा इस जूनां दे विच इस मनुख जामे दे विच आउण जाण दा रब ने एक मर्यादा बनाई, एक कानून बनाया। कहते वड्डे वड्डे दावे करन वाले भी इत्थे बैठे ना रहे, संसार दे विचों कूच कर गए। सिख हयाती जग ना कोई थिर रहया। सदा वास्ते इत्थे किसी ने नहीं बैठे रहना। जिस आसन हम बैठे, केते बैस गया। कहते किन्ने ही बह बह के इत्थों तुर गए। जिथे असीं बैठे हैं ना, जिथे असीं बैठे हैं, कहते इस जगह ते किन्ने ही लोग बह बह के पहला तुर गए हैं। जिस जगह ते बिल्डिंग अज है, इत्थे पता नहीं किन्ने वारी बिल्डिंगां बन चुकियां, किन्ने वारी ढह चुकियां, नवीआं बनाउणे आ, फिर वो मकान पुराने हो जाते हैं। आने वाली पीढ़ियां उन्होंने ढाह के फिर नवे बना लेंदे आ। ये कह रहे हैं बाबा जी। इस करके जिहड़ा भी संसार दे उत्ते आउंदा है, अपनी आरजा नूं भोग के उस वाहिगुरू परमात्मा वालों दिती हुई सवासां दी पूंजी नूं खर्चदे आ। इस दुनिया दे विचों चलदा बनदा है, जिन्हों उहदे घरों सद्दा आ जांदा है। गुरु नानक साहब जी दे बचन कहंदे आ, इत्थे धंधा कूड़ा चार दिहा, आगे सर पर जाना। कहंदे पक्की गल है, जरूरी है, अगे जाना ही जाना है, इत्थे बैठे नहीं रहना। पक्की गल कीती है महाराज ने। तो फिर बंदा कहता भी आ संसार है जिहड़ा, ये की है? आ संसार दे जिहड़े धंधे आ, ये कौन करूगा? जे असीं इत्थे पक्के तौर ते नहीं बैठे रहना, तो साडे वल्लों जिहड़े शुरू कीते हुए काम है, जिहड़े
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਬੇੜੂਗਾ, ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਧੰਦਾ ਕੂੜਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾਤ। ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੂਠ, ਬੇਕਾਰ, ਨਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਧੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਝੂਠ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੂੜ। ਇੱਥੇ ਧੰਦਾ ਕੂੜਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾ। ਚਾਰ ਦਿਹਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਚਾਰ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂੜ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇੱਥੇ ਧੰਦਾ ਕੂੜਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾ, ਆਗੇ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ। ਆਗੇ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ ਜਿਉਂ ਮਹਿਮਾਨਾ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਅਗਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਭਾਈ, ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫੋਨਾਂ ਤੇ। ਮਿਲਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਗੇ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ ਜਿਉਂ ਮਹਿਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਉਂ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੋਗ ਤੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਮਸਾਂ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਥੋੜੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ। ਆਗੇ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ ਜਿਉਂ ਮਹਿਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਕਾਹੇ ਗਾਰਬ ਕੀਜੈ। ਗਾਰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਹੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਦਰਗਹਿ ਸੁਖ ਪਾਈਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਵਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਦਰਗਹਿ ਸੁਖ ਪਾਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਨਾਮ ਤਿਸੈ ਕਾ ਲੀਜੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਦਰਗਹਿ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਹ ਦਾ, ਇਸ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਗ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਸੋਗ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਾਈਆਂ ਕੰਬਲਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਦਦਗਾਰ ਤੋਂ। ਕੱਲੇ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਛਕਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਔਖਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੇ ਕਰਤਾਰਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ, ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਕੀਆ ਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਲੈ ਜਵਾਬ ਖੁਦਾਏ। ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਭੱਠਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ। ਵੈਸੇ ਨਿਹੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ, ਕੋਟਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭੱਠਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 7 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 19 ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੱਠਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਭੱਠੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਭੱਠਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੱਠਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜਾ ਉਸ ਪੱਠੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਆਵੇ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਆਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸੀ, ਸੇਕ ਸੀ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੀਰ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੀਰ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਭਗਤ ਆਇਆ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ?
ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਸ ਆਵੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਵਾ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਖੜਾ ਹੈ ਘੋੜਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਵੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਮਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਹੀ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਪੈਰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਚਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਫੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਬਸ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਘਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਸੇੜ ਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਸੇੜ ਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਫੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਕੋਲ ਸੀ ਛਕਾਇਆ ਉਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਪਛਾਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਭੱਠੇ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਭੱਠੇ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਜੀ, ਉਸ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਸਰੂਖ ਚੰਗਾ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਭੱਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਅਮੀਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਭੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਮਤਾਜ। ਮੁਮਤਾਜ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ। ਤੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟੀ,
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਟੱਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਬਦਨਾਮੀ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ 21-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਧੀਏ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਖੋਲੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਐਵੇਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧੀ ਜਵਾਈ ਵੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਰੋਲੋ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੇ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ। ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਭਾਈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਬੜਾ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਨਾ, ਐਸ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੂੰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਮਤਾਜ਼। ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਸ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਧੀ ਹਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ,
क्योंकि जे कोई कुवारी कन्या हुंदी तो इस तरह किवें कह सकदी है। तो फौजां चलियां गईयां अगे। बाद विच बूहा खोलिया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कमरे चों बाहर निकले। ते उस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहंदे आ कि निहंग खां, इन्हां फौजां नूं अगे लंघा के तूं साडे उत्ते बड़ी एक सेवा कीती है, दस असीं हुण जाना है ते तैनूं जांदे जांदे जो तू कवेगा उही बचन कर जाने। बस फिर की सी, कोटला निहंग खां कहंदा सच्चे पातशाह माया दी कोई कमी नहीं, सब कुछ दिता होया रब दा, तुहाडी किरपा नाल सब कुछ है, चंगा रसूख है, चंगे रुतबे है, पर एक बेनती है, जिवें तुसी पलंग ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज पलंग ते बैठे है ते आप पुंजे बैठा है, कोल मुमताज खड़ी है धी। ते ओ कहंदा है सच्चे पातशाह जिवें हुण तुहाडे दर्शन हो रहे हैं ना मैनू पलंग ते, बस रोज मैनू सारी जिंदगी जिन्ना चिर मेरे साह चलणगे तुहाडे इस तरह दर्शन हुंदे रहण, बस रोज मैनू दर्शन हो जाया करन। गुरु साहब दी जिहने हजूरी मंग लई, हाथी दी पैड़ विच सारियां पैड़ां आ जांदियां। रब नूं जदों मंग लईए आपां, गुरु नूं मंग लईए, सब कुछ विच ही आ जांदा है। पर सतगुरु पावन गुरबाणी विच एक बचन फरमान करदे आ, कहंदे दात प्यारी विसरिया दातारा। कहंदे इंसान नूं दातां प्यारियां हो गईयां ते जिहड़ा देण वाला है उहनूं कदी मंगे ही नहीं, कदी नहीं मंगिया भी तू भी कदे आ, तू भी मेरे दिल विच एक फीलिंग है, महसूस कर सकते हैं। जे ना सथूल अखां दे नाल रब नहीं वेख्या जा सकदा ते मुकर ते नहीं ना सकदे भी वो है नहीं। जे कोई कहे कि दिखाओ फुल्लां दे विच कित्थे है खुशबू, दिखाई ते नहीं जा सकदी, पर आपां अगले नूं इह ते कह सकदे हां भी भाई सुंघ के देख ला, खुशबू ते विच है, दिखाई नहीं जा सकदी, महसूस किया जा सकता है। रब परमात्मा जिहड़े कह दिंदे आ भी दिखाओ जी कित्थे है, ये महसूस करने वाली चीज़ है। तो साध संगत जी उस वेले कोटला निहंग खां ने जदों ये बेनती की, महाराज बस तुहाडे दर्शन हो जा करन, जिवें अज तुसीं पलंग ते बैठे हो, इसे तरह जिन्नी मेरी जिंदगी है, जिन्ना चिर साह चलणगे, इसे तरह मैनूं तुहाडे दर्शन हो जा करन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने 3.5 फुटी तलवार, कृपान ते तलवार शास्त्र इको ही है, पर फर्क यह है जे ये औरंगजेब के हथ विच आउंदी है तो इहनूं तलवार कहा जाता है, जे ये गुरु के हथ विच आउंदी है तो इहनूं कृपान कहा जाता है। किरपा आन, अपनी आन दी, अपनी इज्जत की रखिया वास्ते जिहड़ी उठदी है उहनूं कृपान कहा जाता है। ते जिहड़ी किसे दे जनेऊ, किसे दा तिलक, किसे दा जनेऊ लाउण वास्ते जां किसे ते जुल्म करन वास्ते उठदी है ते उहनूं तलवार कहा जाता है इको ही। तां ओह जिहड़ी श्री साहिब सी कृपान सी 3.5 फुटी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सणे म्यान उस कोटला निहंग खां नूं दोवें हत्थां ते रख दित्ती। लै कहंदे निहंग खां ਜਿਹੜੇ पलंग ते असीं बैठे हाँ, आ साडी दित्ती हुई श्री साहब नूं कृपान नूं इसे पलंग ते रख के ते दर्शन कर लिया करी, इत्थे मत्था टेक लिया करी, इसे पलंग ते साडे तैनूं दर्शन हो जाया करनगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू जी। गुरु साहब जी ने बचन कर दिता। ते जदों गुरु साहब खड़े होके तुरन लगे कि असीं जाने आ, वो मुमताज ने हथ जोड़े, वो कहन लगी सच्चे पातशाह मैं तो अपनी जुबान दे नाल, अपनी जुबान नाल कहा कि मैं ते इस कमरे विच मेरा पति है। उन्हें आख्या मैं अज तो बाद हुण निकाह नहीं कराउणा, तुसीं छड्ड के चले हो चले जाओ, पर मैनू भी तुहाडे दर्शनां दी तांग रवेगी, मैं निकाह नहीं कराउणा हुण, क्योंकि पति है जिहड़ा मालक है एक हुंदा है, इस करके मैं अपना मालक चुन लिया। तू तो सारी दुनिया का 3 लोगों का पति है,
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿਆਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਖੀ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਟਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 1.5-2 ਗਿੱਠਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਨਾਗਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ, ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਹਥਿਆਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਟਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਟਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਮੁਮਤਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਮੁਮਤਾਜ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੀਂ, ਤੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਟਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਟਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਮਤਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ 3.5 ਫੁੱਟੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਗੈਰ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਣੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਇਹ 3 ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ 3 ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 3 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਯਦ ਕਾਜੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਆ ਕੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਵਾੜਿਆ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਚੋਂ ਤੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰੇ ਸੁੱਟਦੀਆਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਲਾਲਚੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਸੀ ਕਾਜੀ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਣੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਾਲ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਐਸੀ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ,
ਬਹੁਤੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲੇ? ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਗਣੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਠਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਨੀਲਾ ਚੋਲਾ, ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਇਆ। ਕੇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੀਲਾ ਮੜਾਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਉੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਾਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲਾ ਮੁਲਾਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣੇ। ਗਣੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ, ਚਾਰ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਗਣੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਮਗਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਣੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਗਣੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਉਹ ਪਠਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀਏ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਊ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸੋਚਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਹੈ, ਛਕਾ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਛਕਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਰੋਜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੁਛ ਖਵਾਉਣ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਰੋਜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਤੇ ਰੋਜੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਾਲ 5 ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਰੋਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤੇ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭੋਗ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰ ਨਾਲ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰ ਨਾਲ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਲਤ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਛਕਿਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਨੀ ਖਾਂ, ਨਬੀ ਖਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੈਯਦ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ? ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਜੀ ਹੈ ਸੈਯਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਯਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਮੰਨਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਈਂ ਨਾ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੂਜਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ। ਨਵਾਬ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਰ ਖਾਂ। ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਨਾਰ ਖਾਂ ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਉਸ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਸਕਾ। ਉਹ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਨਾਰ ਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਹੈ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਗਲਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਵੀ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਧ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਬਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਫਰਨਾਮਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਨਾ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਬਚ ਗਈ। ਇਹ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈ। ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਜਮਾਉਣੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦਾ। ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਮਿਸਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਕੱਥ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁੱਛ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਤੇ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਦੀ ਸਰਹੰਦ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਬਰ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਕੇਰ ਕੇਰ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਰਹੰਦ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਹ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਉਸ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਵਾਲਾ ਫਤਵਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਬਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਲੀਆਂ ਚੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਰਗਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੀਰ ਦੀ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਈ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਾਈ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜੜ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਾਈ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਖੜ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਹਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ 55 ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਰਾਵਣ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ,
ਰਾਵਣ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਵੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਧਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਦਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖਣ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਗੱਗੜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰੇ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਹਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਭੇਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸਪਾਗੈ। ਕਰ ਸਪਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਤੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ
ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤੁਰ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਨੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਤ ਤੂਰ ਸਲੋਕ। ਪਵਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਾਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ 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 ਬੋਲ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ।